हेलो फ्रेंड्स, प्रेमिला किचन में तमारू स्वागत है। तो आज आप छोले भटूरे बनावशुं एकदम बार जेवा ते घणा बधा लोको बार छोले भटूरे खावा जता होय छे। एक डिशना 200-200 रुपया चूकवता होय छे, पण घरे एकदम आसानीथी छोले भटूरे बनी जाय छे अने फटाफट बनी जाय छे। तो कई रीते बनावा ते आगळ विडियोमां जोशुं। एकदम बार करता पण सारा बनशे, 100% गेरंटी छे मारी। अने भटूरे पण आपणे मैदामांथी नथी बनाववाना, घऊना लोटमांथी ज बनावशुं। तो सौथी पहेला मैं अहींया रात्रे ज छोले चणा ने पलाळवा राखी दीधा हता। तो सवारमां तमे जोई शको छो कि एकदम सरस पलળી गया छे। पलળી जाय पछी ज आपणे कुकरमां एड करी देशुं। कुकरमां तमे जोई शको छो मैं एड करी दीधा छे। हवे आपणे पाणी एड करी लेशुं। 2 ग्लास जेटલું पाणी एड करशुं। क्वॉन्टिटी वधारे होय तो तमारे वधारे पाणी एड करवानुं रहेशे अने स्वाद अनुसार नमक एड करीने आपणे गैस उपर कुकरने चढ़ावी लेशुं। 2 થી 3 सीटीओ आपणे वागवा देशुं, कारण के चणा आपणा पलाळेला छे तो फटाफट बफाई जशे। तो चणा बफाय त्यां सुधी आपणे लोट बांधी लईए भटूरे माटे। तेना माटे मैं घऊनो लोट लीधो छे। स्वाद अनुसार नमक एड करी लेशुं। मोइन माटे आपणे तेल एड करी लेशुं। 2 चूटकी जेटलो आपणे बेकिंग पाउडर यूज कर्यो छे ते एड करी लेशुं। अर्धी वाटकी जेटલું आपणे दही एड करशुं। आनेथी पूरी एकदम सॉफ्ट बनशे अने सरस फूली फूली बनशे। मैदाना लोटनो यूज आपणे नथी करवानो। घऊना लोटमांथी ज आपणे भटूरे तैयार करवाना छे, कारण के मैदानो लोट पेट माटे सारो नथी होतो, एटला माटे आपणे घऊनो ज लोट यूज करी रह्या छीए। तो थोड़ुं थोड़ुं पाणी हवे एड करीने लोटने एकदम कूणवानो छे, एकदम मुलायम करवानो छे। एकदम ढीलो नथी राखवानो, मीडियम राखवानो छे, आपणे जे रोटलीनो राखता होय एटलो। तो एकदम सरस लोट आपणो बंधाई गयो छे। हवे ढांकीने साइडमां मूकी देशुं। अहींया मैं 3 नानी डूंगળી लीधी छे अने 2 टमेटा लीधा छे। आनी आपणे ग्रेवी करशुं। हवे आपणे चणा बफाई गया छे तो जोई लईए। तो चणा आपणा बफाई गया छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब ना कर्युं होय तो करी लेजो नवा नवा विडियो जोवा माटे। तो एक डूंगळीने मैं एकदम झीणी सुधारी लीधी छे अने लसण, आदू, मरचां लीधा छे अने बाकीनी 2 डूंगળી मैं मोटी मोटी सुधारी छे अने टमेटा पण मोटा मोटा सुधारी लीधा छे। तेने आपणे मिक्सर जारमां एड करी लेशुं। सौथी पहेला आपणे टमेटा एड कर्या छे, पछी आपणे डूंगળી एड करशुं। લીલા મરચાં આપણે એડ કરી લેશું। લસણ આપણે એડ કરી લેશું અને આદુનો એક ટુકડો પણ આપણે એડ કરી લેશું અને એકદમ બારીક સુધારેલી ડુંગળી છે તે આપણે અત્યારે એડ નથી કરવાની। તો આપણે બધી વસ્તુને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે અને સરસ એવી ગ્રેવી પણ બની ગઈ છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર ફરીથી કડાઈ મૂકી દેશું અને તેલ એડ કરી લેશું। 3 થી 4 પાવલી જેટલું આપણે તેલ લીધું છે। 1 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરી લેશું। 1 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરી લેશું। 1 ટીસ્પૂન હલ્દી પાવડર એડ કરી લેશું। જે આપણે ગ્રેવી બનાવી છે તે એડ કરી લેશું 2 ચમચી જેટલી। એકદમ બારીક સુધારેલી ડુંગળી આપણે રાખી હતી તે પણ એડ કરી લેશું। लाल मरचुं पाउडर एड करी लेशुं अर्धी चमची। धाणा जीरुं पाउडर 1 चमची। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। अत्यारे आपणे थोड़ुं एड करशुं, पछी आपणे पाछळथी पण एड करशुं। हवे जे बाकीनी ग्रेवी छे ते पण आपणे एड करी लेशुं। ग्रेवी एड करीने एकदम सरस रीते मिक्स करी लेवानुं छे। फरीथी आपणे मसाला एड करी लेशुं। 1 चमची धाणा जीरुं पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, अर्धी चमची लाल मरचुं पाउडर आपणे पहेला पण एड कर्युं छे એટલા માટે આપણે અત્યારે ઓછું એડ કરવાનું છે। કલર તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે।
કિચન કિંગ મસાલો છે તે પણ હું એડ કરી રહી છું. બહુ જ સરસ એવો ફ્લેવર આવે છે. ગરમ મસાલો છે 1 ટીસ્પૂન, એ પણ આપણે એડ કરી લઈશું. સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી લઈશું. 1 ટીસ્પૂન ખાંડ એડ કરી લઈશું, જેથી થોડો ચટપટો ફ્લેવર આવશે. આપણે લીંબુ પણ એડ કરશું. લીંબુ અને ખાંડ જરૂરથી એડ કરવાની છે. તો હાફ લીંબુનો રસ આપણે એડ કર્યો છે. બરાબર મિક્સ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી કેટલી સરસ બની છે. થોડું પાણી આપણે એડ કરી લીધું. હવે આપણે ચણા એડ કરી લેશું, જે બાફીને રાખ્યા છે. એકદમ બાર જેવા જ આપણે છોલે ભટુરે બનાવી રહ્યા છે, તો એકદમ બાર કરતાં પણ સારો ફ્લેવર આવશે અને ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ એવો આવશે. તો 100% ઘરે બનાવજો, બહુ મસ્ત એવા બને છે. ઉપરથી આપણે કસૂરી કોથમરી એડ કરી છે. અત્યારે ઉનાળો છે તો કોથમરી બહુ જ મોંઘી મળતી હોય છે, તો હું કોથમરી પણ સ્ટોર કરીને રાખું છું. તો 2 મિનિટ આપણે ચડવા દીધા છે અને 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી અને એકદમ થીક થઈ ગઈ છે અને આપણું ચણાનું જે શાક છે છોલે ભટુરે તે બનીને તૈયાર છે. નીચે ઉતારી લઈશું. ઢાંકીને આપણે મૂકી દઈશું ત્યાં સુધી આપણે પૂરિયા બનાવી લઈશું. તો ગેસ ઉપર આપણે તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું છે અને હવે રોટલી જે જેવડા આપણે પૂરી બનાવવાની છે. થોડું આપણે તેલ પણ લેશું, જેથી નીચે ચોંટશે નહીં. તમે કોરો લોટ પણ લઈ શકો છો. હવે રોટલી જેવડી જ આપણે પૂરી બનાવશું. મોટી મોટી આપણે પૂરીઓ બનાવવાની છે, કારણ કે જે બહાર પૂરી મળતી હોય છે એ પણ મોટી મોટી હોય છે અને એકદમ ફૂલી ફૂલી હોય છે. તો અહીંયા આપણી પૂરી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે તળી લઈશું. તો આ રીતે આપણે પૂરીને એડ કરવાની છે અને આ રીતે પ્રેસ કરવાની છે. તો સરસ એવી ગુબ્બારા જેવી પૂરી આપણી બનીને તૈયાર થશે. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી પૂરી કેટલી સરસ બનીને તૈયાર થઈ છે. બીજી પણ એ જ રીતે આપણે તળી લેશું. બીજી પૂરી પણ આપણી મસ્ત એવી ફૂલીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આવી મોટી મોટી પૂરીઓ આપણે 2-3 ખાઈએ તો પણ આપણે ધરાઈ રહીએ એવી મોટી મોટી પૂરીઓ આપણે બનાવી છે. હોટલમાં છોલે ભટુરે બહુ જ મોંઘા મળતા હોય છે. ઘણી જગ્યાએ સસ્તા પણ મળતા હોય છે. જેવી બ્રાન્ડ હોય છે તેવો ભાવ પણ હોય છે. તો એકદમ બહાર કરતાં પણ સારા આપણે ઘરે જ તૈયાર કરી શકીએ છીએ. આસાનીથી થઈ જાય છે. તો આપણે ભટુરે પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરવા માટે રાખી દઈશું. તો અહીંયા મેં પાવભાજીની પ્લેટ લીધી છે, ભટુરે પણ રાખી દીધા છે અને હવે આપણે છોલે પણ રાખીએ છીએ. સાઈડમાં આપણે કાચી ડુંગળી એકદમ સુધારીને લીધી છે. તેમાં આપણે લીંબુ પણ એડ કરી લીધું છે. તો ડુંગળી લીંબુવાળી હોય તો જ ખાવાની વધારે મજા આવે છે. તો કાચી ડુંગળીમાં લીંબુ ચોક્કસથી એડ કરજો. સાથે છાશ પણ આપણે રાખશું. તો આપણે છોલે ભટુરે બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. બધા ક્યારે આવો છો જમવા? વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો નવા નવા વિડીયો જોવા માટે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય બાય.